Hello everyone, welcome to my YouTube channel Education Tree. आज आम पढ़ा पीजी फास्ट सेमिस्टर रो पेपर 101 रो यूनिट 3 कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी रो रचयिता होउचंती कवि राजशेखर। प्राकृत भाषा रे जेते गुड़िए षटक रचित होइछि तन्मध्यरे एइटी सर्वोत्तम। निजर परिचय देबाकु जाई राजशेखर कहिचंती से हेउचंती क रघुकुल चूड़ामणि महेन्द्रपालଙ୍କ गुरु, ख राजाଙ୍କ उपाध्याय, ग बालकवि। निज पत्नी अवंती सुंदरीଙ୍କ अनुरोध क्रमे कवि कर्पूर मंजरी रचना करथिबा जणाजाए। अवंती सुंदरी मध्य जणे कवयित्री। डॉक्टर विचित्रानंद महांतीଙ୍କ मତରେ राजा महेन्द्रपाल और तांको पुत्र महिपाल गुर्जर प्रतिहार वंशरे हर्षवर्धनଙ୍କ परवर्ती काल रे उत्तर भारत रे प्राधान्य विस्तार करथिले। सेमाने नवम और दशम शताब्दी रे कन्नौजर शासक थिले। कवि राजशेखरଙ୍କ समय एही दुई राजा महेन्द्रपाल ख्रीष्टाब्द 890 रु 910 और महिपालଙ୍କ ख्रीष्टाब्द 910 रु 931 अमल निर्णीत करा जाए। ताहांकर बयस 75 वर्ष होइतिबारु तांकर समय ख्रीष्टाब्द 855 रु 931 ख्रीष्टाब्द हेबो। महेन्द्रपालଙ୍କ सिंहासन आरोहण ख्रीष्टाब्द 890 होइतिबारु और कवि तांकर गृह शिक्षक होइतिबारु से निश्चित भावे वयोज्येष्ठ होइतिबे। महेन्द्रपालଙ୍କ ठारू कविଙ୍କୁ अंततः 10 वर्ष अधिक एवं महेन्द्रपालଙ୍କ सिंहासन आरोहण बेलू बयस 25 वर्ष बोली धरागले। कविंकर जन्म मध्य से ख्रीष्टाब्द 855 निकटवर्ती होउछि। कर्पूर मंजरी डॉक्टर अपर्णा प्रधान मତରେ कवि राजशेखर एही षटक को ख्रीष्टाब्द 864 रु 925 मध्य रचना करथिबा संभव। तांक मतरे कविंक पिता कौनसी राज्यर मुख्यमंत्री थिले एवं कवि राजशेखर निजे जाजावर ब्राह्मण और कन्नौज नरपति महेन्द्रपालଙ୍କ उपाध्याय तथा राजकवि थिले। 6 गोटी प्रबंध लिखि कवि राजशेखर बालकवि उपाधि लाभ करथिले। से चाहिमान राजपूत वंशर राजपुत्री अवंती सुंदरी को विवाह करथिले। राजा महेन्द्रपालଙ୍କ राजदरबार रे उपाध्याय भावे कार्य करुथिबा बेले कर्पूर मंजरी बाल रामायण, हरविलास आदि रचना करथिले। महेन्द्रपालଙ୍କ मृत्यु परे से कन्नौज छाड़ी कालचुरी राजा युवराज देवଙ୍କ निकटरे त्रिपुरी रे रहिथिले। एइठारे विद्धशाल भंजिका लिखिथिले। महेन्द्रपालଙ୍କ पुत्र महिपाल राजसिंहासन रे बसिबारु कवि पुनर्बार कन्नौज फेरी आसिथिले एवं एइठारे प्रचंड पांडव मंचस्थ कराइथिले। एइठारे से काव्य मीमांसा एवं भुवनकोश मध्य लिखिथिबा अनुमान करा जाए। कन्नौज रे कविंकर शेष जीवन कटिथिला। कौनसी स्थान रे कवि निजर जन्म स्थान विशेष उल्लेख करिनाहांती। ए संपर्क रे एक वर्णना बाल रामायण रे देखा जाए। आकाश मार्ग रे सुग्रीव सहित रामचंद्र गला बेले राम विदर्भ एवं कुंतक देशर मनोहर वर्णना देबाकु जाई कहिसंती। विदर्भ हेउची स्वर्ग को जीवार पथ। रसवत कांत काव्यमृत रे उत्तराल प्रभाव एठारे पड़ी प्रभावित। यह हेउची सारस्वत साधनार जन्मभूमि। बाल रामायण 10/5/75 वर्णित होइछि। स्वयं राजशेखरଙ୍କ कर्पूर मंजरी रचना पूर्व प्रबरसेनଙ୍କ रावण बोह हालଙ୍କ गाथा सतसही, बागपति राजଙ୍କ गौड़ बोह आदि ग्रंथ महाराष्ट्री प्राकृत रचित होई बेस प्रशंसित होइतिला। तेणु कवि एही श्रेणी रे प्राकृत पाई मन पलाइबा स्वाभाविक। कर्पूर मंजरी रे महाराष्ट्री एवं सौरसेनी प्राकृतर सम्मिश्रण देखा जाए। कर्पूर मंजरी कथावस्तु अति सरल। एथिरे नायक चंडपाल एवं नायिका कर्पूर मंजरींकर 3 थर साक्षात एवं शेष थर रे विवाह समापन होइछि। नायक चंडपालଙ୍କର नायिका
ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ପରଠାରୁ ହିଁ ଆସକ୍ତି ଜନ୍ମିଛି। ରାଜା ଚଣ୍ଡପାଳ ନିଜର ମନୋଭାବ ବିଦୂଷକ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ସଖୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ନାୟିକା ଏବଂ ନାୟକଙ୍କର ଗୋପନ ମିଳନ ହୋଇଛି। ରାଣୀ ବିଭ୍ରମଲେଖାଙ୍କ ସପତ୍ନୀ ଈର୍ଷା ହେତୁ ଚଣ୍ଡପାଳ ଏବଂ କର୍ପୂର ମଞ୍ଜରୀଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବାଧା ଜନ୍ମେ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଭୈରବାନନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ହିଁ ଉଭୟ ନାୟିକା ନାୟିକାଙ୍କୁ ମିଳନ ପଥରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଚାମୁଣ୍ଡା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପଛପଟେ ଥିବା ଗୁପ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗ ପଥ ଦେଇ ଉଭୟ ରାଜା ଓ କର୍ପୂର ମଞ୍ଜରୀ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ରାଣୀ ବିଭ୍ରମଲେଖା ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପଥ ବନ୍ଦ କରିଦେବାରୁ ଭୈରବାନନ୍ଦ ତନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଉଭୟ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କୁ ମିଳିତ କରାଇଛନ୍ତି। ରାଣୀ ଭୈରବାନନ୍ଦଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ଏଣୁ ବଟ ସାବିତ୍ରୀ ମହୋତ୍ସବରେ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଉଭୟ ନାୟିକା ନାୟିକାଙ୍କର ବିବାହ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିବାହ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ସୀମା ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ବିଚିତ୍ର ଚରିତ୍ରର ଚିତ୍ରଶାଳା ହେଉଛି ନାଟକ କର୍ପୂର ମଞ୍ଜରୀ। ରାଜଶେଖର ନାଟକରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଭାବେ ରାଜା ଚଣ୍ଡପାଳ ଏବଂ ନାୟିକା କର୍ପୂର ମଞ୍ଜରୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିଥିବା ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ରାଜା, ରାଣୀ, କର୍ପୂର ମଞ୍ଜରୀ, ବିଦୂଷକ, ଭୈରବାନନ୍ଦ, ତିନି ସଖୀ ବିଚକ୍ଷଣା, କୁରଙ୍ଗିକା ଏବଂ ସାରଙ୍ଗିକା। ଏକ ଶୁକ ପକ୍ଷୀର ଅବତାରଣା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବିଚକ୍ଷଣାରେ ଭଗ୍ନୀ ସୁଲକ୍ଷଣାର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ନାଟକରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଗୌଣ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାପକ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ, ପ୍ରତିହାରୀ, ବୈତାଳିକ, ଦୁଇଜଣ କାଞ୍ଚନ ଚଣ୍ଡ, ରତ୍ନଚଣ୍ଡ ଏବଂ ଶୁକପକ୍ଷୀ। ରାଣୀ ବିଭ୍ରମଲେଖାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କ ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ପୂର ମଞ୍ଜରୀ। କୁନ୍ତଳ ଭୂପତି, ବଲ୍ଲଭରାଜ ଓ ଶଶୀପ୍ରଭାଙ୍କ କନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି କର୍ପୂର ମଞ୍ଜରୀ, କିନ୍ତୁ ଶଶୀପ୍ରଭାଙ୍କ ଭଉଣୀ ରାଜଶେଖରଙ୍କ କର୍ପୂର ମଞ୍ଜରୀ ରଚନା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବର ସେନଙ୍କ ରାବଣ ବୋହ। ଦକ୍ଷିଣାଧିପ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କନ୍ୟା ହେଉଛି ବିଭ୍ରମଲେଖା। ସମ୍ପର୍କରେ ପରସ୍ପର ଭଉଣୀ ହୋଇଥିଲେ ହିଁ ବିଭ୍ରମଲେଖା ଏବଂ କର୍ପୂର ମଞ୍ଜରୀ ହେଲେ ସପତ୍ନୀ। ରାଣୀ ବିଭ୍ରମଲେଖାଙ୍କର ସପତ୍ନୀ ଜନିତ ଈର୍ଷା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ମାନବିକ ଭାବାବେଗ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍ଟ ହୋଇ ସପତ୍ନୀ ସହିତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବିବାହ କରାଇଛନ୍ତି। ନାୟିକା କର୍ପୂର ମଞ୍ଜରୀ ଅପରୂପ ସୁନ୍ଦରୀ। ବିବାହିତ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ନାଟକରେ ନାୟିକା ବିଶେଷ ଭାବେ ଅବହେଳିତା। ସେ ଖୁବ୍ କମ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସବୁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ରହିଛି। ସେ ଏକ କାମପ୍ରମଦା ନାୟିକା। ତାଙ୍କର ଇଜା ସମ୍ଭ୍ରମ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ରାଜା ଚଣ୍ଡପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ଧୀର ଲଳିତ ନାୟକ। ସେ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସମଗ୍ର ନାଟକରେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରବର ପୁରୁଷ। ପ୍ରେମ ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁକିଛି। ସେ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରିୟ। ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅହେତୁକ ଭୟ ରହିଛି। ସେ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଚରିତ୍ର। ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇ ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ରାଜା ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ତ୍ରୁଟି କରିଛନ୍ତି। କାମଦେବଙ୍କ ପରି ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ନିଜର ସୁନ୍ଦରୀ ପତ୍ନୀ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ କାମାତୁର। ଅନ୍ୟତମ ଚରିତ୍ର ଭୈରବାନନ୍ଦ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚରିତ୍ର। ସେ ପଞ୍ଚମକାର ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ରାଜା ଏବଂ ନାୟିକା ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରେମ ରସକୁ ସେ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଯୋଗ ବଳରେ ସେ କର୍ପୂର ମଞ୍ଜରୀକୁ ଆଣି ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ମିଳାଇଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ରାଣୀଙ୍କର ଗୁରୁ। ଶେଷରେ ସେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ମିଳନ କରାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟତମ ଚରିତ୍ର ବିଦୂଷକ କପିଞ୍ଜଳ ରାଜାଙ୍କର ସହଚର। ସେ ରାଜା, ରାଣୀ, ଦାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଭାବକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଭୈରବାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କର୍ପୂର ମଞ୍ଜରୀକୁ ଆଣି ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ମିଳାଇଛନ୍ତି। ବିବାହର ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ବିଦୂଷକ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କର୍ପୂର ମଞ୍ଜରୀ ରସର ଏକ ଅପୂର୍ବ ଗନ୍ତାଘର। ଏଥିରେ ଶୃଙ୍ଗାର, ହାସ୍ୟ, କରୁଣ ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତ ରସର
ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି। ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭୋଗ ଓ ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଶୃଙ୍ଗାରର ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଛି। ଭୈରବାନନ୍ଦ ଅଦ୍ଭୁତ ରସର ସ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହାସ୍ୟରସ ପରିପୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ବିଦୂଷକ କପିଞ୍ଜଳ ଚରିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନାଟକର ସର୍ବତ୍ର ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛି। ଶୃଙ୍ଗାର ରସକୁ ପୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭାବଗୁଡ଼ିକ ନାଟକରେ ସାର୍ଥକ ରୂପ ନେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପିଜିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରର ନୋଟ୍ସ ଦରକାର କମେଣ୍ଟ କଲେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ।